Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin berjamaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badrun Jaya Wikramo Palembang. Alhamdulillah, pada hari ini Sabtu tanggal 4 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1445 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat asar berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azaran telah dikemanakan oleh Ustadz Sobirin Agusci dan imam akan dipimpin oleh Ustadz Abu Yazid Bustami Al-Hafidh. Dan untuk cawi sambada sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Mas Agur Ahmad Nasir SHI dengan pembahasan kitab Fathul Qorib karya Syekh Yahya Aman. Untuk ketertiban kenyaman beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah untuk kiranya dapat dijaga sendiri. Dan kami himbau pada para jemaah sekalian untuk dapat berkenan mengikuti rangkaian doa dan zikir bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badrun Jaya mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu الذي يوسوس في الصدور. رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله
حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا استغفر الله العظيم الذي لا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اجعلنا من النار 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 السالمين اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام فإن رحمتك السلام وادخل الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولو الله وحده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا يبي ربنا يا معبود سبحان الله 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 بحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله 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 الحمد رب العالمين على كل حال كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. آمين يا الله آمين يا رحمن يا رحيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. لهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. بنية الفتوح والفهم في الدين أن الله يرزقنا الفهم في كلامه وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعلنا من المتبعين للشريعة والمهتدين بهديه والمتمسكين بسنة ويهدينا أولادنا أحباءنا ومن حضر مجلسنا إلى صراطك المستقيم الذي درج عليه أسلافنا الصالحون وآباؤنا الطاهرون وإلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وأصحابهم وتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباده الصالحين ثم إلى رسل المهاجر إلى الله من بيسى وسيدنا مقدم محمد بن بعلوي ثم إلى رسل الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ووصول وفريم وخصوصا على صاحب المجلس الأستاذ الداعي إلى الله محمد بن عبد الله الحبشي ومالك كتاب شيخ أمان وشارحه السيد علوي بن عباس المالك المكي السني وسعلي بن عبد الله الحبشي بأبي أحمد باسين وصالح موسى أحمد محمد بن الكاب وأبي ألوي بن محمد باسين وأبو ياسر محمد بن علوي بن عباس مالك المكي السني والوالد سلم مساك سيدنا نبي مساك مصالح وسلم محمد بن علوي بن شاب وصول مفرم جميع مشايخ من تلامذتهم ومحبين وخصوصا على الذين يقيمون يصلون يخدمون ويعلمون في هذا المسجد ووصول مفرم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح والدينا وأمتنا خاصة وجميع أمتنا وأمة المسلمين أمن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل وحسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في طاعة الله ورسوله وعلى ما وسلب الصالح من النية الصالحة
وأن الله يتقبل صلاتنا ودعاءنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uliq wal khatimi lima sabaq nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyara hadirin wal hadirat wal muslimina wal muslimat wal aba wal ummahat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, fa insyaallah kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dengan selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kita melapaskan kalimat alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Kita bersyukur dan terus selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan-bosannya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah henti-hentinya untuk memberikan daripada karunia-karunia-Nya dan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semua, baik itu nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, dan segala macam nikmat Allah yang lain yang kita sebagai hamba Allah yang dhaif, yang lemah ini tentunya tidak akan mampu untuk menghitung daripada jumlah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, digerakkan hati kita, dilangkahkan kedua kaki kita untuk sama-sama kita melaksanakan salat asar berjamaah, dilanjutkan dengan majlis ta'lim. Pak insyaallah mudah-mudahan dengan sebab yang kita lakukan pada sore hari ini, dengan sebab kita sholat berjamaah, dengan sebab kita hadir majlis lain, fa insyaallah segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab ini pula, fa insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, diberikan kita rezeki yang halal, yang berkah, yang luas,
dan segala hajat dunia dan akhirat mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat senantiasa marilah kita selalu untuk membiasakan lisan kita ini, lidah kita ini untuk bersolawat kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim. Allahumma azhib huzna qalbi fid dunya wal akhirah, Allahumma azhib huzna qalbi fid dunya wal akhirah, Allahumma azhib huzna qalbi fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan dan berkat kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan sebagai umat Rasulullah yang diakui oleh Rasulullah, yang dicintai oleh Rasulullah, yang kelak akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masyarah hadirin wal hadirat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pada hari Sabtu selesai kita melaksanakan sholat asar berjamaah, kita akan sama-sama belajar, kita sama-sama mengkaji sebuah kitab yang berjudul Fathul Qaribul Mujib ala Tahzib wa Taqrib wa Tarhib, wa karya dari seorang ulama yang bernama Syekh Yahya Aman yang disyarih oleh Asy Alawi bin Abbas Al-Malik Al-Makil Asani rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihima wa bi ulumihima wa bi barakatihima wa bi barakati asatidina wa masyayikhina fid darin. Amin. Fa insyaallah mudah-mudahan tidak lain harapan kita, mudah-mudahan dan kita mengkaji sama-sama akan menambah wawasan kita tentang ilmu agama, sehingga dengan bertambah ilmu agama kita, wawasan kita tentang ilmu agama akan semakin kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah ilmu akan diberikan oleh Allah ketenangan, keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Masyarah hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang bakal kita bahas pada kesempatan sore hari ini melanjutkan daripada kajian kita pada bab at-tarhibu min sabaqil imam wa minal mururi baina yadayhil musallin. Jadi yang bakal kita bahas pada kesempatan sore hari ini tentang ancaman bagi seseorang yang mendahului imam ketika dia sholat berjamaah, dan ancaman bagi seorang yang melewati orang yang sedang sholat. Nah, alhamdulillah pada sebelumnya telah kita bahas tentang ancaman orang yang mendahului sholat. Sudah selesai kemarin kita bahas. Adapun pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan tentang ancaman bagi seseorang yang melewati orang yang sedang sholat. Nah, sering kita lihat, ya, ada orang yang melewati orang sholat, dilewati. Entah itu kita melihat orang lain ataupun diri kita yang pernah melewati daripada orang yang sedang sholat. Nah, nanti dibahasin. Dan ini pernah sering kalau kita zaman kita masih anak-anak dulu sering dipesan oleh orang tua kita, nak jangan melewati orang sholat. Dulu kita menganggapnya itu suatu hal yang biasa, dipesan oleh orang tua itu suatu hal yang biasa. Rupanya memang ada hukumnya. Tidak boleh kita itu melewati orang yang sholat, itu tidak boleh. Ada hukumnya, ada ancamannya, ada hadis yang melarangnya. Padahal kita dulu, wong tua mesen kita dulu, kita tidak tahu apa omongan yang benar beda. Hebat wong dulu tuh. Wong dulu tuh banyak yang berilmu. Jadi setiap apa yang diucapkannya mengandung nilai, ada rahasianya. Seperti kalau wong dulu ngomong nyampaikan, kalau kita makan, ya kita berlari, makan tuh ditutup, jangan tidak ditutup. Sering banyu misalnya, kalau kita habis minum, ya kita berlari. Nah, cangkir kita ditutup, jangan terbuka cangkir itu. Rupanya ada di dalam kitab dijelaskan, kalau makanan tadi terbuka atau minum tadi terbuka, maka nanti akan kurang keberkahannya, dimakan atau diminum oleh syaitan atau jin. Kalau tidak percaya tes lah. Ada nih
Dan itu kalau kita secara zahir mata kita ni tidak tembus sebab kita ni banyak dosa sehingga kita tidak mampu untuk melihat hal seperti itu. Namun kita meyakini bahwasanya memang benar itu, kurang keberkahannya. Kurang kita merasakan keberkahannya. Keberkahan itu dari segi keberkahan itu menambah kebaikan. Jadi ketika kita makan itu tidak menjadikan diri kita nambah baik gitu. Terasa tak gitu? Kita makan itu, kita minum itu bukan menjadikan kita nambah semangat untuk ibadah, namun ya biasa-biasa aja kita makan itu. Padahal makan itu, minum dan makan itu harusnya menambah keberkahan bagi kita. Niatkan untuk apa? Biar kita kuat, biar sehat, biar dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang mungkin kejadian seperti itu. Makan nanti tidak tertutup. Akhirnya makan nanti kurang berkah. Atau juga malam-malam terkadang kalau pesan wong tua dulu, kalau piring jangan ada dicuci bagian dapur tuh. Nah, kita tidak tahu dulu. Nah, apa alasannya? Rupanya di dalam kitab dijelaskan takut menyempitkan rezeki kita. Jadi malam-malam tuh kalau ada piring-piring yang kotor tak boleh, mesti dicuci. Jadi kita dalam keadaan tidur itu, kita tidur malam tuh di rumah tuh sudah bersih. Tidak boleh ada yang kotor. Ternyata di dalam kitab dijelaskan salah satu penyebab sempitnya rezeki kita di rumah tangga itu disebabkan karena itu. Piring di rumah kotor rupanya malam-malam, tidak pernah dicuci. Setiap malam kotor. Nah, itulah kurang berkahan di rumah kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita ngeluh. Apa cak? Sempitnya rezeki ini. Padahal ada salah kita. Nah, kadang ini kita tidak tahu. Diajarkan di dalam agama. Seperti ini juga. Kembali ke masalah yang bakal kita bahas, melewati wong sholat. Itu dulu merasa aneh. Secara logika memang tidak boleh. Karena wong lagi sholat, ya kurang sopan. Dari segi adab memang kurang sopan. Tidak bagus. Ya. Nah, rupanya memang ada hukum. Di sini disebutkan ada hadis. Ya. Di dalam hadis ini merupakan ancaman bagi orang yang melewati sholat tadi. Apa bunyi hadisnya? Wa an Abil Juhaim Abdullah bin Haris ibn Simmatil Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamul marru baina yadayil musalli maza alaihi lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Qala Abu Nadri la adri qala arba'ina yawman aw syahran aw sanatan. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Jadi di dalam hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abi Al-Juhaim Abdullah Al-Juhaim Abi Al-Juhaim Abdullah bin Haris bin Simmati Al-Ansari. Berarti dari Madinah. Kalau disebut Al-Ansari berarti dari kaum Ansar. Kaum Ansar adanya di Madinah. Beliau menyatakan, Rasulullah SAW menyatakan, lau ya'lamul marru, jikalau orang yang melewati di hadapan orang sholat, jikalau dia tahu orang yang melewati di hadapan orang sholat, kalau dia tahu maza alaih, apa yang di atasnya, apa yang tergandung di dalamnya, nanti disyarai apa maksudnya. Lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Sesungguhnya dia akan berhenti, akan berdiri selama 40. Tidak dijelaskan ini 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun di dalam hadisnya. Namun nanti dibahas oleh para ulama. Itu hebatnya para ulama. Jadi kalau kita untuk memahami suatu ayat Al-Quran atau hadis, maka kita tidak mampu, maka inilah perlunya kita mengkaji daripada kitab tafsir dan kitab hadis yang telah dikarang oleh para ulama-ulama kita. Kalau berdasarkan hadis ini bingung kita, 40 apa 40 jam apa 40 menit, nah, kita bingung. Di sini akan disarai oleh pengarang kitab. Maka kalau seandainya orang yang melewati ketika orang sholat tadi dia tahu ancamannya, maka dia akan berhenti, dia akan berdiri selama 40. Ya. Nah, berhentinya tadi lebih baik daripada dia melewati orang yang sholat. Qala Abu Nadr, maka sahabat Abu Nadr mengatakan la adri, aku tidak tahu katanya.
Qala arba'ina yauman, apa 40 hari, au syahran, apa 40 bulan, au sanatan, atau 40 tahun. Nah, kata sahabat tadi. Nah, di sini disyarahi oleh pengarang kitab, maksudnya apa? Lau ya'lamu mar, jikalau seseorang itu lau yadri, kalau dia tahu daripada ancaman. Apa ancamannya? Nah, di sini akan dibahas ancaman bagi orang yang melewati sholat. Nanti kita bahas batasan melewati seperti apa batasannya. Kita bahas. Kita bahas masalah ancamannya dulu. Nanti kita bahas dari segi fikihnya. Ini dari segi hadisnya dulu. Kita bahas ancaman yang di dalam hadis ini. Nanti kita bahas batasannya, sebatas mana yang tidak boleh kita melewati. Dibahas gitu. Nah, di sini ancamannya, apa ancamannya? Alladzi yatarattabu minal ismi alaih. Nah, jadi diancam kalau seandainya seorang itu tahu daripada ancaman, dia akan mendapatkan daripada akibat dia melewati tadi, akibatnya mendapatkan dosa yang besar. Pertama, dia akan mendapatkan dosa yang besar. Lakhtaral wuqufa arba'ina aman wa sinina adida. Jadi seseorang yang melewati orang yang sholat, dia akan mendapatkan dosa yang besar. Dia akan mendapat dosa yang besar. Nah, seandainya dia tahu dia mendapat ancaman tadi, maka kata di dalam hadis lebih baik dia berdiam atau dia mantap arba'ina selama 40. Nah, dijelaskan di dalam syarahnya 40 apa? Arba'ina aman, 40 tahun. Lebih baik dia diem tegak daripada dia ngelewati wong sholat tadi. Sangkin besar dosa bagi orang-orang yang melewati sholat. Daripada dia melewati orang sholat, mendingan dia tegak lah. Lebih baik dia tegak 40 tahun daripada dia melewati wong sholat. Masya Allah. Berarti ini ancaman yang luar biasa. 40 tahun. Kita semenit 2 menit lagi tak kuat gitu. Ini 40 tahun. Lebih baik kita nunggu 40 tahun dibanding kita melewati wong sholat tadi. Artinya ini ancaman yang kuat. Ancaman yang kuat bagi orang-orang yang melewati orang yang sedang sholat. Arba'in aman suwasinina adidatan. Jadi hitungan 40 tahun yang berbilang-bilang. Artika bidzalika ismin, atas dia melakukan dosa tadi. Dosa melewati orang yang sedang sholat. Wa yuhasabu hisaban asira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang sangat sulit. Nanti di akhirat dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab dengan balasan yang sangat sulit. Selain dosa yang besar, kelak di akhirat orang yang melewati sholat ini akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang sulit, yang mana orang lain mudah dihisab. Kita ini seluruh kita ini bakal ditimbang. Mizan, ada mizan. Nanti ada proses, ada proses fase-fase yang dilewati oleh manusia. Dan ini harus kita yakini. Setiap kita ini bakal meninggal. Siapa yang tidak meninggal di dunia? Meninggal kalau. Nah, meninggal itu ada fasenya. Fase yang pertama kita hadapi fase di alam kubur. Pasti kita lewati. Ini fase yang pertama. Terus nanti kita fase yang kedua, kita dibangkitkan di alam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah itu, setelah kita dikumpulkan di padang mahsyar, fase berikutnya kita akan ditimbang. Nah, inilah hisab tadi. Hisab, dihisab kita ditimbang, kita dihisab. Timbangan tadi ya Allah diceritakan di dalam kitab itu Qul hazi sabili karangan Abuya. Timbangan itu besarnya seperti langit dan bumi. Ada wadah, 2 wadah kanan kiri. Setiap wadah ini besarnya antara langit dan bumi, saking besarnya. Ditimbanglah amal perbuatan kita tadi. Ditimbang. Jadi kalau seandainya orang yang baik, kelakuan yang baik, amal yang baik selama di dunia, jadi akan mengeluarkan cahaya di timbangan tadi. Akan beratlah timbangannya, maka dia min ahlil khair, jadi orang-orang yang baik. Namun kalau dia orang yang jahat, timbangan tadi mengeluarkan cahaya yang gelap, maka dia min ahli syarr, orang-orang yang jahat, yang tidak beruntung. Jadi kembali dalam hadis ini tadi, kenapa diancam seperti itu dengan ancaman dosa dan hisab yang sangat pedih? Lil mubalaghati fi ta'zimil amr, karena suatu pernyataan ini seperti pernyataan yang berlebihan
Namun untuk apa pernyataan yang berlebihan tadi? Kenapa? Karena ini urusan yang sangat penting. Ya, melewati orang yang sholat. Orang yang sholat apa disebutkan di sini? Orang yang sholat itu orang yang sedang dia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedang dia berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang melewati tadi berarti kita ini mengganggu hubungan antara hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baik kalau kita lagi duduk ngobrol, berdua lagi kelakar, tiba-tiba ada yang masuk melewat, marah tak kita? Marah kita, tidak sopan. Ini dengan Allah. Dia tuh lagi komunikasi dengan Allah, lagi berdoa sama Allah. Tiba-tiba kita ngelewati, mengganggu orang yang sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ancaman yang luar biasa bagi dia tadi. Ya, ancaman bagi dia tadi. Nah, di dalam hadis ini disebutkan juga di dalam syarahnya, wa fil hadis nahyun akidun wa wa'idun syadid lil marri. Jadi ancaman yang sangat kuat ya bagi orang yang melewati di hadapan orang yang sholat. Ya. Karena kenapa? Karena tadi alasannya. Karena orang yang sholat sedang bermunajat, berkomunikasi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah bagi kita untuk menghormati orang yang sholat tadi. Kita mengagungkan orang yang sholat tadi. Dengan apa? Dengan kita menjaga etika kita. Dengan kita menjaga adab kita tidak berani untuk melewatinya. Kenapa? Karena ini perkara yang luar biasa. Dia sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sholat itu akan menambahkan bagi orang yang sholat itu rasa takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa kemuliaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kebesaran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat tadi. Kita halangi. Nah, ini mendapatkan ancaman tadi. Nah, sekarang kita bahas dari segi fikihnya. Itu sudah kita membahas masalah hadis. Artinya orang yang melewati orang yang sedang sholat boleh tak hukumnya? Tidak boleh. Mendapatkan dosa yang besar, bahkan dia dihisab dan hisab yang sangat sulit kelak di akhirat. Alasannya kenapa? Sebab dia mengganggu orang yang sedang sholat. Karena orang yang sholat sedang berhubungan, berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita menghormati orang yang sedang sholat. Nah, sekarang dari segi fikih kita bahas maratibus sutra. Jadi ada tingkatan-tingkatan penghalang. Jadi boleh kita melewati orang yang sholat kalau ada penghalang di depan kita. Nah, itu harus kita paham. Nah, ini ada tingkatan-tingkatannya. Penghalang ini ada tingkatan-tingkatannya. Bisa dia syakhisun, bisa manusia yang ada di depan kita. Kita lagi sholat, ada yang duduk depan kita. Ya. Maka dia ngelewati, jangan ngelewati yang bagian yang duduk sini, tapi dia ngelewati yang orang lagi duduk tadi. Muter ke depan. Ya. Paham? Atau penghalang tadi bisa manusia atau jidar atau dinding kayak ini ada dinding kan hadapan kita dinding itu sholat berhadapan dengan dinding ausariatun atau tongkat atau tiang kayak ini tiang ini kita sholat di situnya. Nanti kita bahas yang lebih afdal apa berhadapan atau sebelah kanan atau sebelah kiri, dibahas juga oleh para ulama. Nah, ukurannya paling tidak ukuran penghalang itu, ukuran tinggi penghalang itu, jadi lebih kurang sulusai, berarti hitungan 2/3 zira hasta. Sahasta itu macam mana? Sahasta itu dari jari ini sampai ke sini, hasta. Kalau ukuran hasta itu kalau lihat dari sentimeternya 45 cm, 2/3-nya, berarti setengah, seperempat, 2/3-nya, ukuran tingginya penghalang. Jadi kalau ada penghalang depan kita, kalau ini kan tinggi nih, ada penghalang narak, penghalang tuh tingginya paling tidak 2/3 hasta, 2/3 hasta, itu tingginya. Adapun untuk ukuran panjangnya, jaraknya, tidak boleh tidak boleh kurang daripada 3 hasta. 3 hasta, sahasta tadi 45 kali 3 berarti lebih kurang 1,35 cm jaraknya. Nah,
jarak itu, jadi dari jarak itu tidak boleh orang lewati. Ya. Misal kita lagi sholat, Allahu Akbar, lagi sholat. Nah, jarak tidak boleh lebih kurang dari 135 cm, tidak boleh. Kalau dia lewat sini, lagi sholat, lewat depan gitu nih, tidak boleh. Tapi kalau jauh dari 135 cm tadi boleh, tidak masalah. Tidak harus kita nak ke ujung sana nih kalau kita ngelewat. Jadi jaraknya itu 135 cm lebih kurang 3 hasta. Tidak boleh kurang dari situ. Jadi kalau kurang dari situ tidak boleh orang lewatin tadi. Tapi ada syarat-syaratnya, kayak kita bahas syarat-syaratnya. Ya. Itu yang pertama. Penghalang tadi bisa manusia, bisa tadi dinding, atau juga bisa juga tiang tadi. Ya. Penghalangnya tadi, ya, tiang tadi tingginya 2/3 hasta, atau panjangnya tadi, ya, bisa jaraknya tadi 3 hasta. Terus bisa juga penghalang tadi berupa tongkat. Kalau ada tongkat, tongkat bisa juga pakai tongkat. Kalau ada tongkat tadi, bisa juga digambarkan di sini. Bisa juga kita numpukkan batu. Tapi dosa kita bahas kalau di masjid sagonian kita nak ngumpulkan batu, ngotori masjid, bawa batu dari rumah. Ini dalam fikih unik. Fikih ini diajarkan seperti ini. Mungkin keadaan dulu yang sholatnya di lapangan, bukan keadaan kita sekarang. Kalau kita sekarang nih kita nak bawa batu dari rumah, nak taruh depan kita sholat, alangkah repotnya dan ngotori masjid. Ya, paling tidak tongkat tadi, tongkat tadi. Kita ini tegak. Terus ayat sajadan, atau kita membentangkan sejadah. Penghalangnya paling tidak membentangkan sejadah, bentangkan sejadah. Jadi kalau orang lewat aman, ada sejadah, dan itu batasannya sejadah kita tadi. Batasannya di sejadah kita tadi. Batasannya dia tidak boleh melewati yang di sejadah tadi. Melewati dari sejadah boleh, tidak boleh yang di dalamnya. Batasannya tadi. Nah, ngitung jaraknya juga dari kaki kita, ngitung jarak yang 135 cm tadi dari jarak kaki kita ke depan. Terus yang terakhir ayakhuttu khattan, penghalangnya, ya, tingkatan penghalang yang terakhir yang nomor 4, dia menggaris ya, dengan sesuatu dia garis. Ini juga jarang kita lakukan, sebab kalau di masjid atau di mushola tidak mungkin ini terjadi, sebab akan mengotori masjid dan mushola. Ini mungkin dulu dia sholat di halaman, digaris, dibuat tanda. Tanda. Jadi uang kalau lihat, ini tandanya, tidak boleh melewati yang bagian di tanda tadi. Boleh lewat daripada tanda tersebut. Nah, pembahasan lagi dikatakan wal afdal fis satra. Jadi yang lebih afdal penghalang itu, ya, sebelah mana? Antakuna ayamini ayyasarihi, lebih afdalnya sebelah kanan penghalang tadi, atau sebelah kiri, bukan yang di hadapan. Boleh yang di hadapan gitu, tapi yang lebih afdal kanan sebelah kiri. Karena kalau kanan sebelah kiri tidak kasih peluang dia untuk melewati. Ya, kalau kita sholat pojok sana kiri, mungkin tidak orang lewat, tidak mungkin lagi. Kalau pacak melewati dia tembus itu berarti jin dia. Atau sebelah kanan ini, dinding itu sebelah kanan, tidak mungkin lagi. Makanya lebih afdal apa? Kanan sebelah kiri. Kalau berhadapan masih ada kemungkinan orang lewat, kita lewat sini, sholat di sini dinding ini. Di hadapan kita ada tiang ini, ada tidak kemungkinan orang lewat? Masih ada orang lewat. Kenapa? Karena kalau kadang orang tidak tahu, tidak sadar, ya, dia melewati. Makanya yang lebih afdal kita marak sebelah kanan atau marak sebelah kiri, mbek amannya di situ. Lebih afdalnya macam itu. Karena akan mempengaruhi keteledoran kita juga yang sholat, itu mempengaruhi orang boleh melewati nanti. Agak dibahas. Karena teledornya kita mencari posisi sholat, itu akan menjadikan hukum boleh orang melewati. Makanya kita kalau sholat pilih, kalau kita sholat sunnah, habis sholat berjamaah, khususnya sholat Jum'ah ini yang sering ini, kita kadang basing-basing, kadang sembarangan kita memilih posisi sholat itu, sehingga kita tadi mengganggu orang lewat. Ya, kita dibahas di posisi yang seperti apa yang boleh, tidak boleh kita sholat tadi uang tempat orang lewat, pintu di situ kita sholat, tidak boleh.
maka orang boleh dan melewatinya, boleh. Lagi ada hukumnya boleh orang melewati yang langsung sholat tadi. Wa idza kanat satra mu'tabarun fa yahrumu haram. Kalau seandainya ya yang penghalang-penghalang tadi sudah kita lakukan, ya, sudah kita tiang tadi, ya, sudah ada sejadahnya, ya, sudah kita lakukan, fa yahrumul murur, maka haram orang yang melewati tadi. Ini berlaku haramnya tadi. Maka orang kalau sudah kita pasang, kalau sejadah sudah kita taruh, gitu sudah sholat di dekat dinding, di hadapan kita sudah ada dinding, sudah ada tongkat, misalnya ada tongkat pula, masih orang lewat tadi haram, hukum yang lewat tadi haram. Maka ancaman tadi berlaku, ancaman tadi mendapatkan dosa yang besar. Wa yundabu lil musalli daf'ul mar, maka disunnahkan bagi yang sholat untuk mencegahnya. Maka pernah kita lihat ada orang macam ini kan, nah itu sunnah. Nah, kita juga macam ini, jangan macam-macam. Ketika kita sudah melakukan yang tadi, ini sholat kita teledor, masing-masing kita sholat posisi sholat, wong lewat kita nak macam ini, tidak boleh. Itu bagi yang sudah dia melakukan tingkatan daripada penghalang tadi. Disebutkan juga watuh sabu minal aqab in wa idza kanatil sutra mu'tabaratan fa yahrumu mur wa yandabu musalli daful wa idza lam takun sutra. Nah, jadi kalau yang sholat tadi dia tidak memperhatikan yang namanya penghalang tadi, tak katik sejadahnya, tak katik penghalangnya, maka fa yukrahu, maka makruh wong lewat. Boleh lewat tapi hukumnya makruh. Nah, terus bagi kita yang sholat, ya wala yajuzu daful mar, tak boleh kita menghalang tadi. Ya, kalau kondisi kita seperti itu, tak boleh kita pakai tangan untuk menghalangi. Tapi kalau kita tadi yang pertama, kalau kita sudah lakukan, kalau kita sudah pakai sejadah, kita sudah tegak di kanan kiri kita ada dinding, ya, atau manusia tadi kita lagi sholat sunnah tahiyatul masjid, sebelah kanan ada yang duduk, sebelah kiri ada yang duduk, depan kita ada yang duduk, masih tetap kita boleh macam ini. Ya, kita boleh macam ini. Kenapa? Kanan kiri ada penghalang, depan kita ada penghalang, tiba-tiba ada yang masuk, nak melewati antara yang tadi. Mungkin dia tadi khilaf, nyingoknya kita cuma tegak mungkin. Tak tahu kita sholat, boleh kita halangi dia. Disunnahkan. Karena apa? Karena kalau kita menghalangkan, dia terbebas dari dosa tadi. Kalau kita biarkan, dia melakukan dosa, ya, mendapatkan dosa tadi, ancaman tadi. Itu paham ya? Jadi ada beberapa yang belum pernah kita dengar, alhamdulillah kita dengar. Ini unik yang harus kita ketahui. Terus ada pembahasan lagi, wala yu'ta'addu bi martabati mawjudil lati qablaha. Jadi hitungan yang penghalang tadi mesti urutannya dari pertama. Tak boleh kita ngambil yang terakhir tadi, hanya sekedar nulis yang garis tadi. Tak boleh, kita mesti yang tadi ada penghalang, terus juga ada tongkat, ada urutannya. Terus juga tadi sejadah, terakhir barulah menggaris tadi. Mesti diurutan di awal dulu. Kalau sudah ada katinian barulah yang tadi. Terus selanjutnya, boleh kita melewati sekalipun ada penghalang tadi. Bagi siapa ini? Ya, ada 4 keadaan. Boleh seseorang melewati walaupun ada penghalang-penghalang tadi. Ada tingkatan 4 penghalang tadi. Sekalipun ada itu. Yang pertama siapa? Iza kana fi haram Makkah fi mahalli tawaf. Ini kalau seandainya kita insyaallah kalau haji dan umrah, kalau di Mekah di tempat kita tawaf. Nah, kalau di tempat itu tawaf, tempat tawaf itu boleh berlaku ini karena memang di sana berdesak-desakan kita. Tidak bisa gitu di tempat untuk kita lewati, boleh kita ngelewati orang yang sholat tadi. Terus iza qasara musalli bi an shalla fit tariq. Nah, ini tadi yang kita sebut tadi, orang yang sholat yang teledor di dalam, dia mengambil posisi, dia basing biar sholat. Maka kita tadi boleh ngelewatinya, tidak masalah. Ngapa? Karena salah dia tadi posisi dia sholat tidak milih di mana posisi dia, dan dia tidak ada penghalang-penghalang, tidak katik sejadahnya, tidak katik di tempat tiangnya, maka boleh bagi kita untuk melewati. Tidak berlaku hukum yang tadi haram tadi atau makruh tadi. Idza wajad wal musalli furja, atau lagi
keterdapatan ada sop yang kosong. Lagi sholat, tiba-tiba kita lihat ada sop yang kosong. Nah, boleh kita melewati. Sudah kita bahas ini pada kemarin yang kita bahas tentang sop, sop awal. Ada sop yang mengisi sop yang kosong. Boleh bagi kita untuk mengisi sop yang kosong. Boleh kita melewati tadi, melewati orang sholat. Kita terdapat sop yang kosong. Sebab apa? Sebab kalau sop itu kosong mengurangi pahala jamaah orang yang berada di barisan itu. Makanya kita boleh melewatinya. Karena untuk menyempurnakan sholat berjamaah. Jadi boleh, posisinya boleh kita melewati orang yang sholat tadi. Terus yang terakhir, boleh kita melewati juga kalau seandainya darurah. Misal lagi sholat, kita tidak tahan lagi, ingin buang air besar atau buang air kecil, tidak tahan lagi. Lagi tengah-tengah sholat, sedang sholat, sudah daripada darurah bagi kita, bakal menjadi penyakit bagi kita, boleh kita melewati sholat. Jangan kita tunggu, bahaya. Lagi takut mengotori masjid, itu lebih bahaya lagi, mengotori masjid rumah Allah. Nah, itu empat keadaan yang boleh kita melewati orang yang sedang sholat. Intinya orang yang melewati orang yang sedang sholat hukumnya haram atau hukumnya makruh, tergantung tadi yang kita sebutkan, dan mendapatkan ancaman dosa yang besar dan mendapatkan hisab yang sulit bagi orang yang melewati sholat. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan sore hari ini akan menambah daripada wawasan kita tentang ilmu agama. Insyaallah dengan bertambah ilmu kita semakin kita nikmat di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi umur kita sehingga kita dalam keadaan taat terus kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita ilmu yang bermanfaat, dikabulkan segala hajat kita, dan tidaklah kita meninggal dunia kecuali kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma adihna bihudak waj'alna mimman yusari fi ridaka wa la tuwallina wa liman siwaka wa la taj'alna mimman khala ba'amrika wasak. Wassallallahu ni'mal wakil la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma salli wal muslimin fi Palestin. Allahumma salli wal muslimin fi Palestin. Allahumma salli ikhwanana wal mujahidin fi Palestin wa aidhum quwwatan minka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.